Hallelujah, 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 hallelujah. आज आम परिचय ही अनेक विषय शुणुलु खजुरी रविवार आज हूँ खजुरी रविवार पाम संडे बोली सारा विश्व लोक मैंने सेलिब्रेट करती माथ्यू पुस्तक 21 अध्याय 9 पद जिखर तार 9 पद मान पठन करूँ जिते आम देखू प्रभुंर वाक्य जेसुंकर जन्म जिते होता जन्म समय रे जेसु को स्वागत करने के थे कि नथिले जेसुंकर स्वागत करने कहीं नथिले आउ प्रकार स्थान में जन्म होता किंतु आम देखुचु ये अध्याय रे लोक मैंने मंदिर को आसवाई स्वागत करा कि जेसु जीवन में आम देखू घटी आते थर से मंदिर को जाइछंती वाक्य देखुच आम सब विषय पुरातन नियम लेखा अच्छी पुरातन नियम आगरू ही विषय लेखा अच्छी से कौन कौन करेंगे केउठिकी जीवे कि प्रकार काम करेंगे समस्त विषय जो आम आलोचना करवा स्पष्ट भाव में पुरातन नियम लेखा अच्छी हालेलुया आउ से कहूली जितेबाला जीशुख्रीष्ट जन्म समय जन्म हेले जन्म हेबा परे आम देखुचु बाल्यकाल मंदिर को निगला आम समस्त देखू 2 अध्याय लूक पुस्तक लेखा अच्छी जितेबले माँ बापा मंदिर को नहीं जाऊे से गोटे प्रोफेसी पूर्ण होती सुन्नत करने समय जितेबाला नि जाऊला से देखू प्रोफेसी पूर्ण हो अच्छे मुझे मंदिर विषय किसी विषय आपण सम्मुखें रखा चाहे जीशुख्रीष्ट विजय यात्रा करुँच जेरूसलाम मंदिर को आम देखू पुरातन नियम एवं नूतन नियम नहीं 3 थर मंदिर निर्माण करा 3 थर विनष्ट सोलोमन प्रथम निर्माण करते बहुत सौंदर्य भाव ऐश्वर्य भाव किंतु बाबिलोन राजा से स्थान को बिल्कुल कौन करते विनष्ट करते तापरे आम देखू अनेकों नेतृत्व से मंदिर पुनर्बार गठन करा जमती जेरुबाबेल नेहेमिया एजरा ये माने प्रभुंकर दास माने समस्ते माने नेतृत्व नहीं कि से कार्य को निभे आम देखुचु आउ से माने जिते बड़े कार्य को संपन्न कले कार्य कला पुनर्बार आउ से कार्य माने से मंदिर को अशुद्ध करा अनेकों द्वारा विजाति मानक द्वारा जमती गोटे राजार ना आम कहू आंथियोकोस एपिफानिस बोली जड़े राजा थिले से मध्य आसिकी से मंदिर भितर घुषुरी मानक कौन करते से बलि करते घुषुरी मानक बलि करी अनेकों को गोटे दिन में 1000 लोग को मारी देते आ प्रकार मंदिर द्वितीय थर विनाश हो जाता आम देखुचु तृतीय थर जिते राजा हेरोद मंदिर निर्माण करुछंती राजा हेरोद जिते निर्माण कले से समय आम देखू जेसुंकर जन्म होता जेसुंकर जन्म पर जेसुंकर मरण हो जाए जेसुंकर मरण पुनरुत्थान है जेसु स्वर्गारोहण करिसंती किंतु अनेक वर्ष पर 70 AD आम देखू रोमियो माने आसिकी जेरूसलम मंदिर को पुनर्बार कौन कले भांगीदे ये प्रकार आम कहू 3 थर बना जाइए और 3 थर
ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ବନା ଯାଇଛି ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଆମେ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅଗ୍ରସର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାନ କରି ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଏ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ କୋଉଠି ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଠି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜାଗା କୋଉଟା, ସେ କୋଉଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସର୍ବଦା ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଝେଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ସାରାଂଶ ଭାବରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ହବା ଆଦମଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅନାଜ୍ଞାକାରିତା ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କଭେନେଣ୍ଟ ବୋଲୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଭେନେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋସାଙ୍କ ସମୟରେ କି ସେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ମୋସାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ? ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କର, ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କଣ ବନେଇଲେ? କୋଉ ତମ୍ବୁ? ଆବାସ ତମ୍ବୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତମ୍ବୁ ବନା ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ତମ୍ବୁ ବନେଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେଉଛନ୍ତି, ଡିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ମନ୍ଦିର ବନାଅ। କଣ କଣ ମୋ ପାଇଁ? ମନ୍ଦିର ବନା। କାହା ପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ କର। କାହା ପାଇଁ କରିବ? ମୋ ପାଇଁ। କାହା ପାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋ ଶବ୍ଦ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହଟିଗଲା। ତାପରେ ଜୁଇସ୍ ମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଯିହୁଦୀ ପର୍ବ, ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପଲ, ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଆବାସ, ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ସେମିତି ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ମୋ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାପରେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମତେ ହିଁ ଯିବାକୁ ହବ, ମତେ ହିଁ ଯିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ। ସେ କଣ କଲେ? ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତକୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥିୟ ପୁସ୍ତକରେ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, 24:1 ଲେଖା ଅଛି ବୋଧେ। ଯୀଶୁ କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରୁ। ମାଥିୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢିଲୁ। 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୋଉଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ଜଶ୍ନ ମନାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଡିପାର୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି, ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡିପାର୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖ କେତେ ବିଚିତ୍ର, କେତେ ମାନେ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ସାରାଂଶ ଭାବରେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟ କହିଲେ, ଯଦି ସେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ? ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକୁ ଭିତରେ ଆଣୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଆଣୁଥିଲେ, ନିବାସ ସ୍ଥାନ ତମ୍ବୁରେ ଆଣୁଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସନ୍ଦର୍ଭକରଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାନେ ସେଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ହୋଶାନା କରି ଗୀତ ଗାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ପଶୁ? ଗଧ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମେସେଜକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 4 ବର୍ଷ ବୋଧେ ହେଉଛି ମୋତେ ଭରତପୁରକୁ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗଧ ମୁଁ ଦେଖିନି ଭରତପୁରରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗଧ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାର ବିଷୟ କହୁଛି, ଆଗରୁ ଦେଖିଛି କେତେ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗଧ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭରତପୁର। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ସେଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ନା ମୂଲ୍ୟବାନ ନାହିଁ? ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସହରରେ କୁକୁର ପାଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କୁକୁରକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଗାଁରେ ଗାଈକୁ ପାଳନ୍ତି, ଆଉ ସହରରେ ଗାଈକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଏଇ ଗଧଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଏ, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁନି, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। 2ଟି ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ ଆଉ କ'ଣ କର, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯିବ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଗଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଦେଖିବ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନେ କୋଉ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପରିବାରରେ, ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ 2ଟା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଅ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଦେଖିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟେଇକି ନେଇକି ଆସିବ। ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ କହିବ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ 3-4 ବର୍ଷ ଚଲାନ୍ତି ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଉଛି ସବୁବେଳେ, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ?
जीशु जदि डायरेक्टर मानकर डायरेक्टर जे जदि से एते महान व्यक्ति से व्यवहार करने जदि चाही थांते भल पशु को डाकी थांते हाँ कि ना भल पशु को आने कही थांते पुणी से चाहिए बोधे सिंह सिंह को व्यवहार करते पुणी किंतु लोक मैंने पाखक पशि पारे शुणु जीशु ख्रीस्ट गध व्यवहार कर मो प्रिय प्रभु लोक मैंने जहाँ कि समाज रे विशेषकर लोक मैंने कौन करती आ विशेषकर गध मान को आम जिनस पकईक व्यवहार करूनी जिनस बहुत लदी दे था गध के कहे ना जे पास कर होगला आम पिला माने कहे हाँ कि ना आम पिला माने कहे हेब बापा हेब माँ ठीक अच्छे ये थाऊ कि गध के कहब ना कि यथेष्ट से लद जिते केतेटा जिनिस माने केतेटा पशु अच्छा आम माने पृथ्वी में आम देखु विचित्र पशु पक्षी माने पिंपुड़ी विषय आम देखु बाइबल व्यवहार कर पिंपुड़ी छोट किंतु तार 100 गुण पुणी अधिक से 100 गुण ना केते अधिक से नहीं कि चले तार वेट जिते ताठू अधिक से नहीं कि चले किंतु आम मनीष मैंने कि 100 किलो लोक को 100 किलो धरे देव चली पारे बोधे हालेलुया आम आलोचना करुछु प्रभु यीशु ख्रीस्ट कहते से गर्भवी को मो पाख को लेकिन आस आते से गर्भवी को लेकिन अणागला आम देखुचु गर्भवी को लुगारे सजागला आ लुगारे जीशु माने लुगारे सजागला पर आम देखुचु जीशु ख्रीस्ट से गर्भ उपर बसी मो प्रिय प्रभु को लोक मैंने मु कहीं विषय कहूँ आम जदि देखु जगत रे समस्ते आम प्रमोशन चाहूँ सबु काम प्रमोशन सबु विषय प्रमोशन एवं लोक मैंने बाहा कहीं हमें बाहा मत गोटे प्रमोशन कहीं प्रथम बैचुलर हो आम स्पिन स्टाइल ना कौन कहते बैचुलर बाहा प्रमोशन हो जाऊँगी कौन कहती लोक मैंने हजबैंड होगला कौन होगला सी हजबैंड तापर आउ गोटे कौ फ्रेंड तापर कहती बापा होगला तापर जेजे बापा तापर दादा नहीं कि अंकल आंटी विभिन्न प्रकार नाम नहीं कि लोक मैंने डाकती प्रमोशन सब विषय आम प्रमोशन चाहूँ चाकरी प्रमोशन सब विषय प्रमोशन किंतु दुनिया रे गोटे व्यक्ति से प्रमोशन चाही ना से आम मान प्रमोशन करने से आम मान को प्रमोट करने आम मान को उन्नति करने वाक्य लेखा अच्छी से निजे धनी हेले निज को निर्धन करे हालेलुया से निजे धनी हेले निज को निर्धन कले बोली वाक्य लेखा अच्छी मो प्रिय प्रभु लोक मैंने से चाहिए भल पशु व्यवहार करते से चाहिए भल भाव से माने आसी था पुणी बहुत भल गेटअप रे विभिन्न प्रकार विषय रे जमी आजिकल नेता मैंने आसिले कौन कर निज निज गाड़ी नहीं आसुँच ओबामा थे आसी दिल्ली को जगह को आसते से निजर कार को प्लेन रे नहीं आसी निजर कार को जहाज में नहीं आसते कौन करवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर वाक्य प्रभु को दास कहते से महिमा पाइबा योग्य परमेश्वर स्वर्ग ताहांकर पृथ्वी ताहांकर समस्त विषय ताहांकर अटे सब किसी ताहांकर मो प्रिय प्रभु लोक मैंने किंतु आम देखु जैसे जिते जगत को आसुँच जन्म ही नम्र जन्म अटे केमती जन्म नम्र जन्म माने बिल्कुल जीरो से आरंभ कर शून्य आरंभ कर मो प्रिय लोक मैंने आम देखु प्रभुकर वाक्य
ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ହବ ନାହିଁ, ତୃପ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କରି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ এই ଜଗତରେ নম্ର ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? নম্ର ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଆମେ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ নম্ର ହେବା ଦରକାର। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଦାସ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଜହନ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଡାଇନାମିକ ବାକ୍ୟ, ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଯାହା କହିବ ତାହା ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ମସିହ। ସେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଜଣେ ରାଜା ଡାକ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୋ ଉତାରୁ ଆଫ୍ଟର ମି, ମୋ ଉତାରୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। নম্ର ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ କେମିତି নম্ର ହେବା କଥା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା କଥା। ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦେବ ତମେ ମସିହ କି, ସେ ଯଦି କହିଦେବେ ମୁଁ ମସିହ, ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ପୂଜା କରି ପକେଇବେ। ଆମ ଦେଶ ପରି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମ ଦେଶ ପରି ଲୋକମାନେ ପୂଜା ପାଠ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେ ନୁହଁ, ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତେ, ଭିଜିବୁଲ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ଦୃଶ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଜିକାଲି ଦୃଶ୍ୟର ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟରେ ଦୃଶ୍ୟ, ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିବାଟା ଯଦି ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଥିବ ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ହଁ କି ନା? ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଖିରେ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। କୋଉଥିରେ? ଆଖିରେ ଦେଖି ଆମେ ପେଟ ଭରି ଦେଇଥାଉ। ଏ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଭଲ ଦୁଷୁନି, ଆଖିରେ ଦେଖି ପେଟ ଭରି ଦଉଛନ୍ତି। ହବାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ସଇତାନ, ତମେ ଦେଖ ଏ ଭଲ କେତେ ବଢିଆ ଦୁଷୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ହବା ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମନୋହର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ଖାଇଲେ କେମିତି ନ ହବ। କ'ଣ କଲେ ତାପରେ? ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଲା, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଯେ ସେ କିଏ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଜାଣିଲେ କି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ପରମେଶ୍ୱର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ କି ଆଲୋକିତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୃତ ଶରୀରକୁ କହିଲେ ଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକୁ କହିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଖଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଧା ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେମିତି ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସେ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଗର୍ଭ ଉପରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ଗର୍ଭ ଉପରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଢିବା, କ'ଣ ଲେଖାଛି? ଯୀଶୁ 26:1 ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାର 21:10 ଆଗକୁ ପଢା। ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ନଗର ଯାକ ଏ କିଏ ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ କିଏ ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଏ କିଏ ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଯୀଶୁ କିଏ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁରା ଜେରୁସାଲେମରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ, ସମଗ୍ର ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା କି ଇଏ କିଏ।
ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ କହୁଛନ୍ତି ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ହୋସାନା ହୋସାନା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ନଗର ଯାକ ଏ କିଏ ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ କ'ଣ କରିକି ଲୁଗା ବିଛେଇକି ଆଉ ଖଜୁର ବାହୁଙ୍ଗା ତାପରେ ଡାଳ ବିଛେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ ତା ତଳରେ ଲେଖା ଅଛି ଅସଲି ସ୍ୱାଗତ ସେମାନେ କେମିତି କଲେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଜଷ୍ଟ କିଛି ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୀତ ଗାନ କଲେ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବସିବା ସ୍ଥାନ ଠିକ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଳିଆ ଭରିଛି, କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପୁଣି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ମେଜ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ଆସନ କ'ଣ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ସିଧା ଥିବାଟା କାହିଁକି ଓଲଟା ଉଠୁଛନ୍ତି। ସିଧା ପର ଅଛି ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି, ୱେଲକମ୍ ଭଲ ହଉଛି ହଁ କି ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ୱେଲକମ୍ ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଆମେ ୱେଲକମ୍ ସବୁ କିଛି ଭଲ କଲା ପରେ ଯଦି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ଭଲ ନ କଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ଉଦାସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଡାକିଥିବେ ଯଦି ଭଲରେ ଧନ୍ୟବାଦ ନଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ ଉଦାସ ହେଇଯାଇଥାଉ। ସବୁ କିଛି କଲା ପରେ ଏଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା, ସବୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗାଟା ଭଲ ନାହିଁ। କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ ଉପର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ କ'ଣ ଦିଶୁଛି ସୁନାପରି। ଆମେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉଛୁ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁନାପରି ଜୀବନ ହୀରାପରି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିଥାଉଛି ସୁନାପୁନି କେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପୁରଉଛନ୍ତି ଆଉ ୱେଟ୍ କରି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ସୁନାରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଭାଷାରେ ରାମି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏସବୁ ସୁନା ବୋଧେ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ସୁନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପୋଛି ଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ପଇଡ଼ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ପଇଡ଼ ଦୋକାନକୁ ଯଦି ଯିବେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ମାନେ ପଇଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯେ ବିକୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ଭଲ ପାଣି ବାହାରିବ ଆଉ କେଉଁଠି କମ୍ ପାଣି ବାହାରିବ। ସେମାନେ କହିବେ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର ନା ନଡ଼ିଆ ଦରକାର ହଁ କି ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନଟା ହିଁ ଠିକ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏଠିକୁ ଆସିକି ଆରାଧନା ଉପାସନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ହୃଦୟରେ କାହାକୁ ବସେଇବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସେଇବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜଗତର ପଶୁକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜଗତର ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ସେ ଉଡ଼ିକି ଆସିପାରିବେନି।
ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ସିନା ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେମିତି ସେ ଏମିତି ମାନେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏ କେମିତି ରାଜା ହେଇପାରିବ, ଏ କେମିତି ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ରାଜା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ଆସିବେ, ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେମିତି ଗୀତରେ ମେଘ ରଥରେ ମହାବିକ୍ରମେ ଆଗମନ। କରିବେ ରାଜା। କୋଉ ଆମ୍ବାନୀ କିଣିପାରିବ ବାବୁ? କେତେଟା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନା କ'ଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠୁ ଅମ୍ବାନୀ। ଏଲନ୍ ମାସ୍କ ନା କେତେଟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମିଶରର ରାଜା ମାନେ, ମିଶରର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭଲ ଭଲ ରଥ ନେଇକି ଯାଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଚକ କାଢି ପକେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କରିଦେଲେ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ଢିଲା କରିଦେଲେ। ଢିଲା କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ରଥ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜଗତର ଗାଡ଼ି ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଚକ କାଢିଦେଲେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ହାବା ନଥିଲେ ଚାଲିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ହାବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି କିଏ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ। ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇକି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବାର ବାର ଏଇ ଗଦ ଉପରେ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟ ଅଳିଆ ନ ରହୁ, ଆମର ହୃଦୟ ଖରାପ ନ ରହୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।